Hi friends, welcome back to my YouTube channel which is K5 IELTS session. Today I am back again with my next video. Today I am going to start with the reading module because students find it very difficult to solve, how to start and how to end up with this. The basic thing ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ that with the reading 7 bands I told you before also ਵੀ 7 bands ਤੱਕ the IELTS ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ hints kind of ਦਿੰਦੇ ਨੇ that they're giving you hint with each and every question. Oh, hints I will tell you and I will tell you how to follow the strategies and then to carry on with that. So with that I'm going to start with the first thing is the first strategy ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ this goes for everybody that ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ there are 3 passages in one reading. So ਉਹਨਾਂ 3 passages ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ you have to start with your headings. You have to start with headings ਹੁੰਦੇ ਨੇ fill ups ਹੁੰਦੇ ਨੇ true false ਹੁੰਦੇ ਨੇ and who said this and then ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ that the first thing is that each one of you what you have to do is that you need to start with the name of the passage. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਨੇਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ for example one passage is on language. Everybody knows what language is and the second passage is on how train system developed and third passage is about elephants. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਫ ਦੈਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦੈਟਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਰਡਰ ਦੈਨ ਦ ਫਸਟ ਟੂ then ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ second topic ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ how trains and trains ਵਾਲਾ we can understand about trains. train ਦੇ ਵਿੱਚ compartments ਨੇ train ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ engine ਹੁੰਦਾ ਹੈ and what else they can talk about trains ਕਦੋਂ start ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਦੋਂ electricity train ਆਈ so this is very easy to understand and then next is like ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 topics ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ what we will do is we'll try to see that ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ that is the best passage ਹੋਊਗਾ the first strategy is to follow the first ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆ like ਹੁਣ we talk about elephants and ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ animal ਇੱਕ elephant ਇੱਕ animal ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ we are aware about so that we can understand whatever is written about elephant. Okay, so ਉਹ topic ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ then you have to follow your style of favoritism means ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ questions ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ that you have to start with like I like fill-ups more. We can easily find out fill-ups within a click. Okay, then you will see that if you like fill-ups we'll start with that section of ਜਿਹੜਾ ਵੀ section elephants ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ fill-ups ਨੇ because we are confident about fill-ups. ਆਪਾਂ ਨੂੰ fill-ups ਤੋਂ ਕੀ easy ਹੋ ਜਾਂਦਾ that which blank ਹੈ ਉਹਦੇ front and back ਵਾਲਾ word we need to read that word what is it what kind of adjective is given is there adjective is needed ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ off ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ sentence ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ about for example ਅਗਰ fill-up ਦੇ ਅੱਗੇ about ਹੈ ਤਾਂ fill-up ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ most probably years ਆਉਣਗੇ like about 7.6 weeks about 7 years ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ so I mean to say that marks ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ grab ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ clear ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ that you will see that ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲ-ਅਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੋਜ਼ ਫਿਲ-ਅਪਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲ-ਅਪ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਫਿਲ-ਅਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ-ਅਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇਜ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਵਿਦ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੋਣਗੇ
ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना शुरू करो। अगर यू फील दैट इस MCQs आ गए ने एंड आई फाइंड इट वेरी हार्ड, तो फिर आप MCQs लीव दोज MCQs असाइड। फिर आप सैकेंड टॉपिक देखांगे, लाइक आई से दैट मैनू ट्रेनस वाला टॉपिक ईजिली समझ आ रहा। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਦੈਟ 1799 1846 ਈਅਰਸ ਆਰ ਗਿਵਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ there are 3 type of questions in one passage, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਪੈਸੇਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ your confidence level goes up। ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਲੈਕਸਡ ਐਂਡ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਦੈਨ ਵੀਲ ਸੀ ਦੈਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇजेस ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਰਸਟ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇजेस ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ if we start with if the start is good, obviously it ends well. So this is it for today's video. Do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.